My dear students, today we shall see the second part of your chapter number 11, that is marketing. So my dear students, we have already understood that marketing is a very broader concept. So what do you mean by marketing management? In the first video we had understood what do you mean by marketing. Now we shall see what do you mean by marketing management. So marketing management means management of the marketing function. You have already understood the meaning of planning, organizing, directing, controlling, coordinating, staffing. Each and every concept you have understood. Now implying these concepts for the term marketing is called as marketing management. So management of marketing functions is called as marketing management. So what happens here is it refers to planning, organizing, directing and control of the activities which facilitate exchange of goods and services between producers and consumers or users of products and services. Those people who are going to use our products and services are our consumers. What we are supposed to do is we are supposed to facilitate the exchange of goods and services with our consumers. We means the producers. So what all efforts the producer is going to do, how he is going to plan about the product, how he is going to organize the raw materials, how he is going to produce the product what he wants to sell, how he is going to direct his employees, how he is going to bring his goods from the factory building to his marketplace, how is going to make the goods available to the customers. All these functions are called as marketing management. So marketing is defined as the process of planning and executing the concept, pricing, promotion and distribution of ideas, goods and services to create exchange that satisfy individual and organizational goals. According to marketing American Management Association. So meaning of marketing according to American Management Association is that the process of planning and ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್, ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರಿ ಹೇಳಬೇಕು. ನಮ್ದು ಇಂಥ ವಸ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಐತಿ, ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರೈಸು, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೈತಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮ ಕುಂದ್ರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಜಾಗದಾಗ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗೋ ರೀತಿ ಒಳಗೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗೋ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ that satisfy individual means customer as well as the organizational objectives. Nodri, organization antandra seller or the producer or the manufacturer, he is going to do so many other activities to help the consumers get the product which they are willing, and ultimately his objective, what is his goal? His goal is to maximize the profit and sales. That also will be achieved. According to Philip Kotler, his definition of marketing management is the marketing management is an art and science of choosing target markets and keeping and growing customers through creating, delivering and communicating superior customer values of management. What happens here is Philip Kotler ಅನ್ನೋರು modern marketing na Pitamaha. He is the father of modern marketing. What he has stated is, he says that marketing management ಅದು ಒಂದು ಕಲೆ, ಅದು ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ, ಭಾಳ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾರು, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನು, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಅವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು. ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥ್ರೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, creating quality in the products, creating value in the product and delivering ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು, and communicating superior
customer values of management. So that was the definition given by Philip Kotler. And what he says, and here target market andre enu, choosing a target market, say a manufacturer may choose to make ready-made garments. ನಾನು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಡಬೇಕು, ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಬೇಕು? ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಏನು ಏಜ್ನವ್ರಿಗೆ? 5 years ಒಳಗಿರುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿದು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಲಾಭ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶನ? ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ? ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಬೇಕು. ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚೂಸನ್, ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೀವು ಈಗ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು process, you are supposed to keep the work going on, keeping as well as growing the customers. ನೀವು ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಅವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಸೆಳಿಬೇಕು. ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಆಲ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು attract the customers, you are supposed to get the customers, you are supposed to keep the customers, and you are supposed to keep on going, having good relationship with the customers. So that means the marketer has to create demand for his products. ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ, ಆ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, keep them satisfied with the firm's products, and also attract more customers to the firm's product so that the firm can grow. ಅವರನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸನ್ನಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೀಪಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ and also attracting more and more new customers for your firm's product. So the mechanism of achieving the objective is through creating. ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸುಪೀರಿಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೀಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾರ್ದಂಥದ್ದು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ಡಿಸೈನು ಏನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನಾಗ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನೇ ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನೇ ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. That means the primary job of a marketing manager is to create superior values so that customers are attracted to the product. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರಬಾರ್ದು. ಅದು ಅವ್ರ ಕಿಶೆದಾಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಪ್ರೈಸ್ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರು, ಬಾಜು ಫ್ರೆಂಡ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿನಾದರೂ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಜನರದ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ create superior values so that customers are attracted to the products and services, and communicate these values to the prospective buyers and persuade them to buy these products. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸನ್ನು, ಫೀಚರ್ಸ್ನ, ಅದರದ ಯೂಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಪರ್ಸುವೇಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಬೈ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದಾರೋ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಕಿಶೆದಂತ ತೆಗೆದು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗಿರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ, ಪರ್ಸುವೇಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಬೈ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಪರ್ಸುವೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಫೋರ್ಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಬೈ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ ಒಳಗನ ಅವರನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಮೇಲೆ ಆ ಥರ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಪಿನಿಯನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವರ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಥ ವಸ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕಾ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್
ಆ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹೊಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಇವತ್ತೇನಾರು 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಸೆಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ನಾ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಬರೀ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ 20 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಸೆಲ್ ಅದು? ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ to improvise your sales. So marketing management generally is related to creation of demand. See, ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸ ಯಾರ್ದು? ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಂದು. ಹವೆವರ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಡಿಮಾಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋಗಿರ್ತೈತಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಂಗೇನಾರು ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಹೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಫಾಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್, ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಪ್ಲೈ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ಲೈಕ್ what the situation is in our country was before the adoption of policies of liberalization and globalization in early 90s. ಹೆಂಗಿತ್ತು ಮೊದಲ 1990ಗೂ ಮುಂಚೆ LPG ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಇನ್ ದೀಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶುಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಟೆಂಪರವರಿಲಿ. ನೋಡಿ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಶಾಪ್. Temporarily, you are supposed to reduce the demand by reducing the expenditure on promotion or increasing the prices. ಹೆವಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಜನರು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿರಿ. ಇಫ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್, ಸೊ ಸಚ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೀಸನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಸೇ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಉಲನ್, ಕ್ಲಾತ್ಸ್, ಈ ಥರ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರ್ತೈತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ದ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ಸ್ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಟೈಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಥ್ರೂ such methods as providing short term incentives to buyers. ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ? ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಾರದ ಸೀಸನ್ನಾಗ ನೀವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅವಾಗ ಅಂಬ್ರೆಲಾಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ ಆಫ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಹೌ ವಿಲ್ ದೇ ಬೈ? ವಿಲ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಥ್ರೂ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ is not only concerned with creating demand but with managing the demand effectively. See there, these all words specifically you are supposed to write in the examination. Marketing management activity is not only to increase the demand or create the demand but even to manage the demand effectively as per the situation in the market. Marketing and situation understand ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. So now we shall study ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಲಾಸಫೀಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಲಾಸಫೀಸ್ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಘಟ್ಟದೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. There are 5 marketing concepts or philosophies. First one is production concept, second one is product concept, third is selling concept, fourth is marketing concept, fifth is social marketing concept or societal marketing concept. ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ production concept. Here consumers will favor products that are cheap and easily available. Production concept. So in production concept what happened? During the early days of industrial revolution, yavaga industries andrena ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಒಳಗೆ, ಅವಾಗ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪಿಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಬಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ವೇರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಗೂಡ್ಸಿಂದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಉತ್ಪಾದಕರು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಆ್ಯಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಎಕ್ಸೀಡೆಡ್ ದ ಸಪ್ಲೈ. ಸಪ್ಲೈ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತು.
ಅವಾಗ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಅಥವಾ ಏನು ಈಕ್ವಲ್ಲರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಆರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ನೀಡ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ವಸ್ತು ಸಿಗಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆದವ್ರು ಉತ್ಪಾದಕರು ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವಸ್ತು ಮಾರಾಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಆಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸೆಲ್. ವಾವ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಎದ್ರಲಿಂತ್ರ, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂತ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೋರು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಹೌ? ಥ್ರೂ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಾವೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಪೀಪಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಆವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಒಳಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆವಾಗ ಆವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ನೀವು 10 ಪೆನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಲೈಟ್ ಉರಿಸ್ಲೇಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಪೋಸ್ 10 ಬದಲಿ 20 ಗೂಡ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು, ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ ಸಚ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯೋರ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ will become automatically low. So availability and affordability of the products were considered to be the key to the success of the firm. ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು, ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ. ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಅದೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಸೆಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗೇನಾಯಿತು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲಿಂತ್ರ ಜಗ್ಗಷ್ಟು ಜನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಂಗೆ ಜಗ್ಗಷ್ಟು ಜನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು 10 ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ನಂಬರ್ 8ನೇ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಲು, 9ನೇ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಲು, 1ನೇ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಲು, ಯಾರು ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದು ತಲೆಯಾಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಆವಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸೇ, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ here mere availability and low price of the product could not ensure increased sales, and as such the survival and growth of the firm was difficult. ಏನಾಯಿತು, ಬರೀ ವಸ್ತು ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವುದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೀವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳಾತು. ನೀ ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ರಷ್ಟೇ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನೀವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಸ್ತು ಇನ್ನೂ 10 ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾವು. Thus, with the increase in supply of the products, customers started looking for products which were superior in quality, underline superior in quality and performance and features. When 10 different producers are producing the same product, obviously each product will not be identical. There will be difference in the quality, there will be difference in the shape, design, features, its performance. So now what you are supposed to do is your product should be more quality, your product should be having more number of features when compared to your competitors. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಾಗ ಏನು ಬಂತಂದ್ರೆ, ದ ಎಂಫಸೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಹೇರಳ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Quality of the product, what you are going to produce, is important to increase the sales, as well as the features what you have in your product should be more in comparison with your competitor's product. Now what happened is, okay, in the first stage production was important, in the second stage quality of the product was important. So product was important. Now even though you have superior quality and everything, your competitors, suppose if they give discount, what will happen? Your product will not be sold even though it is having good quality with all the good features.
again customers mind will always go, or they'll start thinking of how can I get the product, same quality product with a lesser price. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗೇನಾಗ್ತದು, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯಿತು. Consumers will not buy enough of firm's product unless it undertakes a large scale selling and promotional effort. ನೋಡ್ರಿ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯಾರು ಕುಂದಿರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದವು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್. Supply of goods ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ, even quality of goods also everybody are maintaining quality of goods, but now what is happening is it's very difficult to face the competition because more number of people are supplying the goods. This led to greater importance to attracting and persuading customers to buy the products. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಜನರಿಗೆ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಒಲಿಸ್ಬೇಕು, ಬರ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗಾರ ರೊಕ್ಕ ಕೂಡಿದಾಗ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕೊಡ್ರಿ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಜನರದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಒಲಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ selling and promotional efforts to make customers buy their products. So firms, what they had to do, they had to make aggressive selling and promotional efforts to make customers buy their products. So the use of promotional techniques such as advertising, personal selling and sales promotion were considered essential for selling of products. To sell the products, they had to at any cost use some of the promotional techniques such as promotional ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದು. ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವೇರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ನಾನು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ? ನಾನು ಯಾಕೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೂ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚಲೋ ಐತಂತ ಹೇಳಿಸ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಖರ್ಚು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರದ್ದು ಸೇಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಲಾಭ ಗಳಿಸ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಜಗ್ಗಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, ನೀವು ಜಗ್ಗಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಹೌ ಮಚ್ ಸೊ ಎವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ your customers will not buy your goods until and unless you are going to advertise your product, until and unless you are going to follow some measures to make the customers know about your product availability in the market. ಆವಾಗ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟು, ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಕ್ಲಾ ಬಾರಿಸಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಅಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಕಾಂಪಿಟೀಟರ್ಸ್. You are supposed to understand the customers' needs and you are supposed to provide more satisfaction to the customers through your product rather than your competitors' product. So the marketing concept emerged. Marketing orientation implies that focus on satisfaction of customers' needs is the key to the success of any organization in the market. Focus on satisfaction of customers' needs is the key to the success. Until and unless we understand where actually the satisfaction lies among the customers, you will not be able to sell the product in the market. ನಿಮಗೆ ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾಗೈತಿ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತು ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಮೈಗಳ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು, ಹಂಗೆ ಮೈಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ರೆ ನಂಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಾಯಲ್ಲೇ
ಅನ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಬುಕ್ನಾಗ ಅದು ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಪೆನ್. ಆ ಥರ ಪೆನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫುಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಓಡೋಗಿ ಇವತ್ತು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀರಂತ ಪೆನ್. ಸೊ ನಿಮಗೇನು ಬೇಕಾಗೈತಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಾಗೆ ಈ ಥರ ವಸ್ತು ಇರಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಮನಗಂಡು ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಧನ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಲಾಭ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು. ಸೊ ಇಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ in long run an organization can achieve its objective of maximization of profit by identifying the needs of its present and prospective buyers and satisfying them in an effective manner. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಗೋರು, ಅವ್ರದ್ದು ನೀಡ್ಸ್ನ ಅವ್ರದ್ದು ವಾಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಅವ್ರದ್ದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮ್ ಸೇರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. So that was marketing concept. And for example, what product will be produced, with what features, and at what price shall it be sold, or where shall it be made available for sale will depend on what do the customer want. For example, what product will you produce, ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನು ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶಾಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಸೋಲ್ಡ್, ಎಷ್ಟು ರೇಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಆರ್ ವೇರ್ ಶಾಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್, ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಾರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಇಟ್ಟು ಮಾರ್ತಿರೋ, ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಮಾರ್ತಿರೋ, ಅದಕ್ಕಾಗಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಎ ಸಿ ರೂಮ್ನಾಗ ಮಾರ್ತಿರೋ, ಏನು ಬಿಸಿಲ್ನಾಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ತಿರೋ, ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ವಾಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಇನ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಆರ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಕೂಲರ್ ಇನ್ ಇಟ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಶುಡ್ even ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ ಎಟ್ ಎ ಲೆವೆಲ್ ವಿಚ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಕೂಲಿಂಗಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೇಳ್ತಾರವರು, ಆ ಥರ ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದು, ಅದಲ್ದ ಮತ್ತು ಹೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ರೇಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿಲೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಭಾಳ ರೊಕ್ಕ ಹೋತು ಅಂತ ಅನಿಸಿರ್ಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So the marketing concept is based on the following. First one is identification of market as or customer who are chosen as the target marketing efforts. ಸೊ ಯಾರು ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನೀಡ್ಸು ವಾಂಟ್ಸ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಇವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ನೀಡ್ಸ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೀಟರ್ಸ್. ಅವ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನಾಗ ಸಿಗಬೇಕು. ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಬಟ್ ಅಟ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದೇರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೇನು ಬರ್ತೈತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕಾಗೈತಿ ಅದನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ social marketing concept. Here societal marketing concept, if we look at the challenges posed by social problems like pollution, deforestation, storage of resources, population explosion and inflation means sudden rise in the prices of the goods and services. ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಂದ ರೇಟ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದೆ ದಿನ ಗಗನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತ ಅಂತ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂತ ಅಂತಾರ. ಈಗ ಇವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್, ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲಡ್ಸು, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕು, ಸುನಾಮಿ, ಕೊರೋನಾ,
ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಕರೋನಾ ಈಗ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತು ಆಗುವಂಥ ವಸ್ತುನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ತನಕ ಕರೋನಾಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಔಷಧ ಕಂಡುಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡ್ದು ಬಿಡ್ರಿ, ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತೀರಿ. ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರಿ ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೋದು ಬಾಡ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆನ ಅಷ್ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರ್ತೈತಿ. ನೀವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಲಾಭ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ any activity which satisfies human needs but is detrimental to the interests of the society at large cannot be justified. ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರ, ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿದ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಕುಡಿದ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಗಾಂಜಾ ಸೇದಿದ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ನೀಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಂಟ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಸಾಕಂತೇಳಿ ನೀವು ಸಿಗರೇಟು, ಗಾಂಜಾ, ಲಿಕ್ಕರ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದೋಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ which are boon to the organization and not bear to the organization. Means justify your products should be socially accepted. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾದ ವಸ್ತುನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ರೋಗ ಕೊಟ್ಟರು ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಜನರು. ಆ ಥರ ಜನರಿಗೆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಎವರ್ ಡೂ ಅ ಗುಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. So objective of short-sighted to serve only consumer needs is not enough. But customers need satisfaction important alla. Customer needs should be satisfied only if that need is justifiable in the society. It should also consider large issues of long run social welfare. Long run naga samajಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗಬೇಕು, ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ the long-term well-being of the customers and the society is to be taken care by the organizations. So ultimately marketing management philosophies or concepts yavu: production concept, product concept, selling concept, marketing concept, and last one is societal concept, marketing concept. So ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಒಂದೇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್, ಆಮೇಲೆ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಎಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಎಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್, ಹೂ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್. ಇದರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡಿರಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಆಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಹೌದು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್, ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಎಂಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಥ್ರೂ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೆಚ್ ಯು ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಥ್ರೂ ಸೇಲ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ in case of marketing concept, profit through customer satisfaction. In case of societal concept, profit through customer satisfaction and social welfare. So to end with, come again once again, 5 concepts of marketing are product concept, production concept, selling concept, marketing concept, societal marketing concept. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲಿನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ.